press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम शेकीबाज मक्की इसके आगे भाग देखेंगे। पिछले क्लास में क्या हुआ था, यानी मक्की शेर को बार बार तंग कर रही थी, इसलिए शेर को बहुत गुस्सा आया था। अपनी गुस्से से खुद वहाँ घायल कर लेता, यानी मक्की को मारने के लिए शेर खुद अपने ही घायल कर लेता। अब हम देखेंगे अंत में क्या मक्की जीती है या शेर जीती है, यहाँ आप देखेंगे। अच्छा बच्चों, आगे देख लो पेज नंबर 9। अंत में शेर अब ऊब गया, थक गया। वहाँ बोला, मक्की बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्की घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्की ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्की से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्की को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यहाँ सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्की ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। आगे लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्की रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्की रानी, उधर वहाँ मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वहाँ आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्की गुस्से से लाल हो उठी। मक्की बोली, उस मकड़ी तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्की मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फांस गई। मक्की जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फांसती गई। अंत में वहाँ थक गई, हार गई। यहाँ देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। इस पाठ के लेखक हैं योगेश जोशी, यानी शेकीबाजी मक्की। इस पाठ के लेखक कौन हैं? शेकीबाज मक्की। इस पाठ के लेखक हैं योगेश जोशी। यहाँ भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं, शेकीबाज मक्की इस पाठ के लेखक कौन है? शेकीबाज मक्की इस पाठ के लेखक है योगेश जोशी। देखो, अंत में शेर ऊब गई, थक गया, ऊब गया, उदासी हो उठी। अंत में शेर ऊब गया यानी उदासी, ऊब यानी उदास। ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಇದಂತೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕಂತೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಕಾಲಾಗಂತೂ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಉದಾಸೀನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಕೌನ್? ಶೇರ್ನೆ. ತಗ್ಗಯ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? शेर को, है ना, बहुत ही थक गया। कौन? शेर ने। किन से? मक्की से, है ना, मक्की से शेर तो बहुत थक गया, इसलिए उसने उदास करने लगा। वह बोला, मक्की बहन अब मुझे छोड़ो। तब शेर ने मक्की से बोला, मक्की बहन
अम्मा मक्की रानी अब मुझे छोड़ो। बहन यानी सोदरी, सोदरी बहन यानी सोदरी। अब मुझे छोड़ो, नन्नನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು। मैं हारा तुम जीती। बस ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನಂತೂ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ಸೋತೆ ನೀನೇ ಗೆದ್ದೆ, ಸಾಕಾ? ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಖುಷಿನಾ? अब तो आपको बहुत ही खुश हुआ ना? मुझे तो छोड़ो, मैं ही हारा हूँ, आप जीती हो। कौन जीते? मक्की ने। कौन हारा? शेर ने हारा। हार जीत, यह तो विलोम शब्द होते हैं। हार जीत, जीत ಅಂದರೆ ಗೆಲ್ಲು, ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ವಿನ್ ಲಾಸ್, ಹಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲೋದು, ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅಲ್ವಾ? ಗೆಲ್ಲು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾನು ಗೆದ್ದೆ, ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ? ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ। यानी आज मैं खेल में जीत गया। मनेगे यानी आपके स्पोर्ट्स के दिन में, स्कूल में स्पोर्ट्स डे रहता है ना, उस समय आपने बहुत सारे खेल में जीते तो आपको क्या होता है? बहुत ही खुश होता है। यहाँ पर भी मक्की बहुत ही खुश होती क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया हूँ, है ना? मैंने जंगल के राजा शेर को हराई हूँ और मैं जीत गई हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही खुश हो रहा है ना? आगे देखो, मक्की घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। घमंड, घमंड यानी अहंकार। घमंड अहंकार भी बोलते हैं। दर्प, अहंकार दर्प ಅಂದರೆ ಜಂಬ। ನಾನೇ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಜಂಬದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಉಡ್ತಿ ಉಡ್ತಿ ಆಗೆ ಬಡಿ ಅನಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತು। सामने एक हाथी मिला। उस समय यानी उड़ती उड़ती जाते समय आगे उसके सामने एक हाथी मिला। सामने 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 पीछे, सामने ಮುಂದೆ, पीछे यानी ಹಿಂದೆ ಆಯಿತು। आगे पीछे ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। आगे पीछे, सामने ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। जिसका विलोम शब्द होता है पीछे। आगे पीछे, आगे उड़ती उड़ती जा गई। सामने एक हाथी मिला। मक्की ने कहा, अरे हाथी, ओ हाथी, ओ ಆನೆ ಗೆದ್ದದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ। बट ಏನು ಮಾಡ್ತು? शेर यानी इसके साथ तो मैं बात नहीं कर पाता। ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರ್ಕ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ನೀನೇ ಗೆದ್ದಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ತನ್ನ ಪಡಿಗೆ ತಾನು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ನಾನೇ ಸೋತೆ ನೀನೇ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು। ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಂಬ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಡ್ತು। ಯಾರಿಗೆ? ಮಕ್ಕಿಗೆ, ನೊಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಡ್ತು। ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏ ಹತ್ತಿ, ಏ ಆನೆ, ಏ ನರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರಿತದೆ, ಜೋರು ಮಾಡಿ ಕರಿತಾ ಇದೆ। ಅರೇ ಹಾತಿ, ಮುझे प्रणाम कर, मुझे प्रणाम कर, मुझे ನನಗೆ प्रणाम कर, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು। प्रणाम नमस्कार, प्रणाम का और एक अर्थ होता है नमस्कार। मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। ನೀನು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು। ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜ
ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹನೇ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಬಂದೀನಿ, ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನೇನು ಮಾಡು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಅಬ್ ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಚಲೇಗಾ. ಇವಾಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ यानी जंगल में जो अनेक प्राणियाँ रहते हैं ना, वो सारी मेरी बात सुनना है. मैं जो आज्ञा करती हूँ वो सब आप पालन करना है ना. जंगल के राजा को मैं हराई हूँ, इसलिए सारे लोग मेरे बात मानते हैं. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಂದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ನೊಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೇರಾ ರಾಜ್ ಚಲೇಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಜಂಬದಿಂದ ಆನೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಥಿ ಯಾನಿ ಆನೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್. इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे. वो समय हाथी ने कहा, इस पागल मक्खी, पागलनी ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗಿ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ತಂದೆ ನಡಿಬೇಕಂತ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತಂದೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಂಬ ನೋಡು ಇವ್ರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜಂಬ ಇವಳಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ವಾದ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾಪರ್ ಬಹಸ್ಯಾನಿ ಬಾಚಿತ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ವಾಸಿ. ಸಮಯ ಕೌನ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಕರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪದೇ 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 ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳೋರ್ಗು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತೆಗಿ, ಇವರೇನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಹಸ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಸಮಯ ಕೌನ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಕರೆ. ಬಹಸ್ ಯಾನಿ ಬಾತಚೀತ್, ತರ್ಕ. बहस बातचीत, बातचीत भी बोलते हैं, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क. ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ದೇನೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತೆಗಿಯಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದನ್ನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ. ಯಾರಿದ್ರ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು. ಹಾಥಿನೇ ಸೋಂಡ್ ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया. उस समय हाथी ने समझ लिया, इस पागल मक्खी से कौन बातचीत करते हैं, इसके पास बात करते हैं, मैं खड़े हुए तो मेरी समय तो बर्बाद होती है. इसलिए हाथी ने क्या सोचा, इसे प्रणाम किए तो इसने मक्खी ने आगे बढ़ जाती है कहकर हाथी अपनी सूंड उठाकर, हाथी अपनी सूंड उठाकर ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು, ऊपर उठाकर ಮೇಲೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಆನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದಿರ್ತಾನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ಆನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಲನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು. ಪ್ರಣಾಮ್ ಕಿಯಾ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬಡ್ಗಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಡಿಗೆ ತಾನು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಡ್ಗಾಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಡೋದು. सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा. वहाँ पर यानी मक्खी और हाथी बातचीत करते वहाँ खड़े हुए थे ना, उस समय वहाँ एक लोमड़ी थी. लोमड़ी यानी फॉक्स. लोमड़ी फॉक्स. लोमड़ी ने यहाँ सब देखा. जो मक्खी और हाथी बात करते वहाँ पर खड़े हुए थे ना, सारी बातों को लोमड़ी ने सुन रही थी.
लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी ಮಂದ್ ಮಂದ್ ಮುಸ್ಕುರಾನೆ ಲಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಂದ್ ಮಂದ್ ಮುಸ್ಕುರಾನೆ ಲಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಗುಳು ನಗೋದು. ಯಾರಾದರೂ ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ತೆಗಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ, ಆವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನ ಅಂತಂದು ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಇವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಪಡಿಗೆ ತಾನು ನಕ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, वहाँ मुस्कुराते आगे बढ़ रही थी ना, उस समय मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे हो मक्खी, सॉरी अरे हो लोमड़ी. मक्खी ने अरे हो लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर. अब क्या कर रहा है, उस लोमड़ी को भी प्रणाम करने के लिए बोल रही हैं. कौन, मक्खी ने. अरे हो लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर. मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है. ವಿಶಾಲಕಾಯ ಹಾತಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾರನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಯಾವುದದು, ಹಾತಿ. ವಿಶಾಲಕಾಯನಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. हाथी को भी हार दिया है मैंने, जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हारा है. ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹನ ಉಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಅರೆ ಓ ಲೋಮಡಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನೀನು ನನಗೇನು ಮಾಡು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. आगे देखेंगे क्या होता है. लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली. लोमड़ी ने भी उस मक्खी को प्रणाम किया और धीरे से बोली. धीरे यानी निदानವಾಗಿ, धीरे ನಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ. जिसका विलोम शब्द होता है तेज. ಧೀರೆ ತೇಜ್. ಧೀರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧೀರೆ ಸೆ ಬೋಲಿ, ಧನ್ಯ ಹೋ ಮಕ್ಕಿ ರಾಣಿ, ಧನ್ಯ ಹೋ. धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता. ಧನ್ಯ ಹೋ ಮಕ್ಕಿ ರಾಣಿ. ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಿ ರಾಣಿ, ಧನ್ಯ ಆಗು ನೀನು, ಧನ್ಯವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀನು ಸುಖವಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿರಲಿ, ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಮಕ್ಕಿ ರಾಣಿ ಉದರ್ ವहाँ मकड़ी दिखाई दे रही ना, वहाँ आपको गाली दे रही थी. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೋಮಡಿ ತೋ ಬಹುತ್ ಹಿ ಚಾಲಾಕಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇ ಅಲ್ವಾ. ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರಿ ಅಂದರೆ ಉಪಾಯನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು, ನರಿ. ಏನಾ कोई यानी किसी भी प्राणी के जीवन कष्ट में रहते समय क्या करती है, लोमड़ी अपनी उपाय से क्या करती हैं, उन प्राणियों की जीवन बचाती हैं. यहाँ पर भी अपनी उपाय से मक्खी को कैसे हरा देती है, यहाँ पर भी आप जानते हो. यानी मक्खी को जान से मारने के लिए, यानी मक्खी को हराने के लिए, ಮಕ್ಕಿನ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಿ ರಾಣಿ ಉದರ್ ವहाँ मकड़ी दिखाई दे रही ना. मकड़ी स्पाइडर, मकड़ी यानी स्पाइडर. मकड़ी स्पाइडर.
मकड़ी स्पाइडर। मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वहाँ आपको ಗಾಳಿ दे रही थी। ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜೇಡ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಕಡಿಯನಿ ಜೇಡ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಕೀಟಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಿ ಮಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಜೋ ಮಕಡಿನೇ ಆಪ್ಕೋ ಗಾಳಿ ದೇ ರಹಿ ಥಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಜೇಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೈತಾ ಇತ್ತು ಆಗ್ಲೇ, ಗಾಳಿ ದೇ ರಹಿ ಥಿ, ಉಸ್ಕಿ ಜರ ಖಬರ್ ಲೋನಾ, ಅದು ಯಾಕೋ ನಿನಗೆ ಬೈತಾ ಇತ್ತು, ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋ, ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತು, लोमड़ी ने उसे बताकर आगे चलती है। यह सुनकर मक्की गुस्से से लाल हो उठी। ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ यानी यहाँ सुनते ही मकड़ी ने तुमको गाली दे रही थी, इस बात को सुनकर मक्की को गुस्सा आ गया। गुस्सा से वहाँ लाल हो उठी। ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂಗೆಲ್ಲ ಹಳ್ಕೊಂಡೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿ ಅದೇ ದಪ್ಪಾಗಿರೋಗೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟಿಂದ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು। यानी उतना गुस्सा आ गया किसे, मक्की को। मक्की बोली उस मकड़ी के तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಚುಟ್ಕಿ ಬಜಾತೆ ಖತಮ್ ಕರ್ ದೇತಿ ಹೂँ, ಖತಮ್ ಏನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಕತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। ಹೇಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। यहाँ कहते हुए मक्की मकड़ी की तरफ झपटी। ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ ಅದರ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಜಪ್ಟಿ ಬಂತು। ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಲೆ ಮೇ ಫಾನ್ಸ್ ಗೈ, ಏನದು ಜಾಡು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೋ ಜಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೋ ಜೇಡ ತನ್ನ ಬಲೆನ ಹೆಣ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಜಾಡು ತನ್ನ ಬಲೆನ ಹೆಣ್ದಿರುತ್ತೆ। आपकी किताब में तो दिख रहा है वहाँ पर, है ना, ये तो मकड़ी की जाल है, ये तो मकड़ी की ಜಾಲ್ ಅಂದರೆ ಜೇಡ ತನ್ನ ಬಲೆನ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಲೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು कौन मक्की ने इस जाले में जाती हैं, जाले में ಫಾನ್ಸ್ ಗೈ, ಆ ಜಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು। मक्की जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, तो और भी अधिक फांसती गई। अंत में वहाँ थक गई, हार गई। यहाँ देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಡ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ। ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಿನಗೆ ಬೈತು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಈ ನೊಣ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ಒಂದು ಜೇಡ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜೇಡನ ಒಂದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲೇ ಅದು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಜಾಡಿನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಲಕ್ಕೊಳ್ತಿದೆ। ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಜಾಡು ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲದು ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೇಡನ ಬಲೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಡು ಹುಳುವಿನ ಬಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೋಲ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ವಿನಃ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಬಲೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗ್ಲಕ್ಕಂತು ಅಲ್ವಾ। ಅಂದರೆ यानी उस तरह जाल में मक्की जाकर फांस गई, ಆ ಒಂದು ಜೇಡರ ಒಂದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ತಗ್ಲಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು। अंत में वहाँ तग गई, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। इस तरह शेर को बार बार उड़ कर बिन करके शेर को तकाई थी ना, उसी तरह यहाँ पर मक्की ने भी
तक गई और हार गई। ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ಜಡನ ಒಂದು ನಾನು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತಲ್ವ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಆ ಬಲೆನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸೋತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸದೆ ಅದು ಸೋತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। यहाँ देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। यहाँ देखकर ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ನರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಇದೇನೇ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತು, ಸೋಲ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ನನ್ನ ಒಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೊಣ ಏನಾಯಿತು ಸೋಲ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। इस पाठ से हम तो जानते हैं हम तो किसी को भी घास नहीं करना है और बड़े लोग जो बोलते हैं हमें उसे अपनाना है, यानी बड़ों के साथ हम बढ़ कर बात करना ही चाहिए। ऐसे करें तो हम भी क्या करते हैं, यानी कोई भी कोई घटना से हम भी हार जाते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಡ್ದು। ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ವಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। है ना। इस पाठ से हम तो जानते हैं किसी को भी हम धोखा नहीं करना है और सारी लोगों के बात हम भी अपनाना है ना, यानी बड़ों के साथ हम बढ़ कर बात करना ही चाहिए। बड़ों ने हमको जो समझाते हैं उसे हम क्या करना है, अपनाना है, उनके साथ वाद नहीं करना है। ನಮ್ಮದೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು। ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇ ತೊಂದರೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ। बच्चों शेकीबाजी मक्की इसके बारे में आप तो जाने हो, यानी इस पाठ से आप क्या जानते हो, दूसरों के साथ वाद नहीं करना है और बढ़ कर हम आगे बात करना नहीं चाहिए। यहाँ तो आप जानते हो बच्चों, और इतनी समय मेरी पाठ को बहुत ही ध्यान से सुने हो, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोलती हूँ बच्चों। धन्यवाद।